માટે અરજદાર પાસે માંગ કરી હતી। વાત કરીશું વિગતવાર સમાચારોની। વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી તેમના રેડિયો કાર્યક્રમ મન કી બાતના 104માં એપિસોડમાં સંબોધન કર્યું। આ દરમિયાન વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીએ ચંદ્રયાનની સફળતાનો ઉલ્લેખ કરતા કહ્યું કે મિશન ચંદ્રયાન એ ન્યૂ ઇન્ડિયાની ભાવનાનું પ્રતીક છે। પીએમ મોદીએ કહ્યું, ચંદ્રયાનની સફળતા ઘણી મોટી છે, તેની ચર્ચા સર્વત્ર થઈ રહી છે। ચંદ્રયાનની સફળતાએ બતાવ્યું છે કે સફળતાનો સૂરજ ચંદ્ર પર પણ ઉગે છે। સાથે વડાપ્રધાન મોદીએ G20ની અધ્યક્ષતા મળવા પર ગર્વ છે અને ભારત આવતા મહિને યોજનારી G20 સમિટ માટે સંપૂર્ણ તૈયાર છે તે વિશે પણ વાત કરી હતી। મન કી બાતમાં પીએમ મોદીએ વર્લ્ડ યુનિવર્સિટી ગેમ્સને લઈને ખેલાડીઓ સાથે વાત કરી હતી। सावन यानी महाशिव का महीना, उत्सव और उल्लास का महीना। चंद्रयान की सफलता ने उत्सव के इस माहौल को कई गुना बढ़ा दिया है। चंद्रयान को चंद्रमा पर पहुंचे 3 दिन से ज्यादा का समय हो रहा है। ये सफलता इतनी बड़ी है कि इसकी जितनी चर्चा की जाए वो कम है। जब आज आपसे बात कर रहा हूं तो एक पुरानी मेरी कविता की कुछ पंक्तियां याद आ रही हैं। आसमान में सिर उठाकर घने बादलों को चीरकर रोशनी का संकल्प ले, अभी तो सूरज उगा है। दृढ़ निश्चय के साथ चलकर हर मुश्किल को पार कर घोर अंधेरे को मिटाने, अभी तो सूरज उगा है। आसमान में सर उठाकर घने बादलों को चीरकर अभी तो सूरज उगा है। मेरे परिवारजन, 23 अगस्त को भारत ने और भारत के चंद्रयान ने ये साबित कर दिया है कि संकल्प के कुछ सूरज चांद पर भी उगते हैं। अगले महीने होने जा रही G20 लीडर समिट के लिए भारत पूरी तरह से तैयार है। इस आयोजन में भाग लेने के लिए 40 देशों के राष्ट्राध्यक्ष और अनेक ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशंस राजधानी दिल्ली आ रहे हैं। G20 समिट के इतिहास में ये अब तक की सबसे बड़ी भागीदारी होगी। अपनी प्रेसिडेंसी के दौरान भारत ने G20 को और ज्यादा इंक्लूसिव फोरम बनाया है। भारत के निमंत्रण पर ही अफ्रीकन यूनियन भी G20 से जुड़ी और अफ्रीका के लोगों की आवाज दुनिया के इस अहम प्लेटफॉर्म तक पहुंची। साथियों, पिछले साल बाली में भारत को G20 की अध्यक्षता मिलने के बाद से अब तक इतना कुछ हुआ है जो हमें गर्व से भर देता है। दिल्ली में बड़े बड़े कार्यक्रमों की परंपरा से हटकर हम इसे देश के अलग अलग शहरों में ले गए। देश के 60 शहरों में इससे जुड़ी करीब करीब 200 बैठकों का आयोजन किया गया। G20 डेलीगेट्स जहां भी गए वहां लोगों ने गर्मजोशी से उनका स्वागत किया। ये डेलीगेट्स हमारे देश की डायवर्सिटी देखकर, हमारी वाइब्रेंट डेमोक्रेसी देखकर बहुत ही प्रभावित हुए। उन्हें ये भी एहसास हुआ कि भारत में कितनी सारी संभावनाएं हैं। साथियों, G20 की हमारी प्रेसिडेंसी पीपल्स प्रेसिडेंसी है, जिसमें जन भागीदारी की भावना सबसे आगे है। खेलकूद एक ऐसा क्षेत्र है जहां हमारे युवा निरंतर नई सफलताएं हासिल कर रहे हैं। मैं आज मन की बात में एक ऐसे टूर्नामेंट की बात करूंगा जहां हाल ही में हमारे खिलाड़ियों ने देश का परचम लहराया है। कुछ ही दिनों पहले चीन में वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स हुए थे। इन खेलों में इस बार भारत की बेस्ट एवर परफॉर्मेंस रही है। हमारे खिलाड़ियों ने कुल 26 पदक जीते, जिनमें से 11 गोल्ड मेडल थे। आपको ये जानकर अच्छा लगेगा कि 1959 से लेकर अब तक जितने वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स हुए हैं, उनमें
जीते सभी मेडल्स को जोड़ दें तो भी ये संख्या 18 तक ही पहुंचती है। इतने दशकों में सिर्फ 18, जबकि इस बार हमारे खिलाड़ियों ने 26 मेडल जीत लिए। ગુજરાત કોંગ્રેસના પ્રમુખ નવનિયુક્ત પ્રભારી અને સાંસદ મુકુલ વાસનિક એક દિવસના ગુજરાત પ્રવાસે આવ્યા। સવારે અમદાવાદ એરપોર્ટ ખાતે તેમનું ભવ્ય સ્વાગત કરાયું, ત્યારબાદ રેલી સ્વરૂપે ગાંધી આશ્રમ અને ત્યારબાદ કોંગ્રેસ પ્રદેશ કાર્યાલય ખાતે એક બાદ એક બેઠક કરવામાં આવી હતી, જેમાં મુખ્ય 7 ઠરાવ કરવામાં આવ્યા હતા। ગુજરાત કોંગ્રેસના પ્રભારી બન્યા બાદ મુકુલ વાસનિક એક દિવસના ગુજરાતના પ્રવાસે હતા, જેમાં સવારે અમદાવાદ એરપોર્ટ ખાતે તેમનું કોંગ્રેસના નેતાઓ દ્વારા ભવ્ય સ્વાગત કરવામાં આવ્યું। ત્યારબાદ રેલી સ્વરૂપે મુકુલ વાસનિક ગાંધી આશ્રમ પહોંચ્યા હતા, જ્યાં મહાત્મા ગાંધીની પ્રતિમાને પુષ્પાંજલિ કર્યા બાદ ફરી એકવાર રેલી સ્વરૂપે પ્રદેશ કોંગ્રેસ કાર્યાલય ખાતે પહોંચ્યા હતા। કોંગ્રેસ કાર્યાલય ખાતે પણ તેમનું સ્વાગત કરવામાં આવ્યું અને ત્યારબાદ વિધિવત રીતે પ્રભારી તરીકેનો કાર્યભાર સંભાળ્યો। તેમની સાથે ગુજરાત કોંગ્રેસના પ્રમુખ શક્તિસિંહ ગોહિલ, કોંગ્રેસ नेता अमित चावड़ा सहित धारासभ्यों, नेताओं અને કાર્યકરો મોટી સંખ્યામાં ઉપસ્થિત રહ્યા હતા। देखिए, मैं अपने आप को बहुत भाग्यशाली समझता हूं कि माननीय कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे साहब ने मुझे अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी से यहां पर गुजरात का प्रभारी करके यहाँ संगठन में गुजरात की इकाइयों के साथ काम करने का मौका दिया। हम यहाँ पर गुजरात प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सम्मानित अध्यक्ष शक्ति सिंह गोहिल जी, विधायक दल के हमारे नेता अमित चावड़ा जी, तमाम हमारे वरिष्ठ नेतागण, हमारे नौजवान साथियों के साथ मिलकर जो संघर्ष पूरे मुल्क में राहुल गांधी जी ने शुरू किया, 4000 किलोमीटर की पदयात्रा निकालकर पूरा भारत जोड़ो का संकल्प लेकर जो वो चले थे, उसी इरादे को लेकर हम यहाँ पर गुजरात में काम करेंगे, लोगों को जोड़ने का प्रयास करेंगे, फिर लोगों के दिलों में कांग्रेस के प्रति एक विश्वास पैदा करने का काम करेंगे और संगठन को चुस्त दुरुस्त करते हुए गुजरात में एक जिम्मेदार राजनीतिक संगठन की हैसियत से हम अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करेंगे। મુકુલ વાસનિક પ્રદેશ કોંગ્રેસ કાર્યાલય ખાતે પહોંચ્યા બાદ કોંગ્રેસના હોદ્દેદારો, એઆઈસીસીના નેતાઓ, પ્રદેશ કોંગ્રેસ સમિતિના ડેલિગેટ અને શહેર અને જિલ્લા પ્રમુખો અને સિનિયર નેતાઓ સાથે વિસ્તૃત કારોબારી બેઠક મળી, જેમાં 7 ઠરાવ પાસ કરવામાં આવ્યા, જેમાં ચંદ્રયાન 3ની સિદ્ધિ બદલ વૈજ્ઞાનિકોને અભિનંદન આપતો ઠરાવ, રાજ્યમાં ખેડૂતોને પડતી સમસ્યાઓ અને આગામી સમયની લડતને લઈને ઠરાવ, કાયદો વ્યવસ્થાની કથળેલી સ્થિતિ અને મહિલા સુરક્ષા અંગેનો ઠરાવ, ગુજરાતમાં કથળતા શિક્ષણ અને યુવાનોને રોજગારી અંગેનો ઠરાવ, ભાજપ સરકારમાં અનુસૂચિત જાતિ આદિવાસી સમાજ પરના વધતા અત્યાચાર અંગેનો ઠરાવ, ભાજપના પ્રજા વિરોધી શાસન અને ગેરવહીવટ ઉપરનો ઠરાવ, એવા કુલ 7 ઠરાવ કરવામાં આવ્યા, જે ઠરાવને એઆઈસીસીમાં મોકલાશે। કેમેરામેન અજય નીલેવાર સાથે બિરેન જાદવ, અમદાવાદ। પાલનપુર એસટી વિભાગીય યંત્રાલય ખાતે રવિવારે રજાના દિવસે યંત્રાલયના કર્મચારીઓએ યંત્રાલયની સફાઈ કરી એક દિવસનું શ્રમદાન કર્યું હતું, જેમાં મોટી સંખ્યામાં કર્મચારીઓ જોડાયા હતા। ગુજરાત રાજ્ય માર્ગ અને વાહન વ્યવહાર નિગમની વડી કચેરીના માર્ગદર્શન મુજબ પાલનપુર વિભાગીય યંત્રાલય ખાતે એસટી વિભાગ દ્વારા નવી પહેલ કરવામાં આવી છે, જેમાં વિભાગીય યંત્રાલયના કર્મચારીઓ દ્વારા વિભાગીય યંત્રાલય ખાતે રવિવારે રજાના દિવસે સફાઈ અભિયાન હાથ ધરવામાં આવ્યું હતું, જેમાં યંત્રાલયના તમામ વિભાગની સફાઈ કરવામાં આવી હતી, જેમાં મોટી સંખ્યામાં યંત્રાલયના કર્મચારીઓ જોડાયા હતા। આજે પાલનપુર વિભાગના વિભાગીય નિયામક શ્રી સાહેબના માર્ગદર્શન હેઠળ વિભાગીય યંત્રાલય ખાતે મિકેનિક સ્ટાફ દ્વારા સ્વચ્છતા ઝુંબેશ અન્વયે શ્રમ યજ્ઞનું આયોજન કરેલ છે, જેમાં પોતાનો એક દિવસ રવિવારનો રજાનો એક દિવસ
પોતે સંસ્થાને ફાળા તરીકે આપી તેઓ દ્વારા સફાઈ ઝુંબેશમાં જે મહત્ત્વનું યોગદાન આપેલ છે તેના બદલ હું તમામ મિકેનિક કર્મચારીઓનો અને વિભાગીય નિયામક સાહેબનો આભાર વ્યક્ત કરું છું. આઝાદીના અમૃત મહોત્સવ અંતર્ગત ભગવાન મહાવીર વિકલાંગ સહાયતા સમિતિ દ્વારા શારીરિક વિકલાંગ વ્યક્તિઓ માટે ખાસ દિવ્યાંગ શિબિરનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું. અમદાવાદના શાહીબાગ વિસ્તારમાં આ શિબિરનું આયોજન કરાયું હતું, જેમાં શાહીબાગ અને તેની આજુબાજુના વિસ્તારના તમામ વિકલાંગ વ્યક્તિઓને ટ્રાયસાયકલ, જયપુર ફૂટ, બગલ ઘોડી, કેલિપર, વ્હીલચેર આપવામાં આવી હતી. આ શિબિર યોજવા પાછળ મુખ્ય હેતુ શારીરિક દિવ્યાંગ વ્યક્તિઓને મદદ કરવાનો અને સમાજ સેવાના યજ્ઞમાં ભાગ લેવાનો છે. हमारे जो दिव्यांग भाई बहनें हैं वो हम सब कक्ष तो ही हैं, पर फिर भी वो भाईचारा और साथ सहयोग उनका चाहिए, हम कुछ कर सकें तो और हमारे सबका हो सके, ऐसी हमारी भावना है. और हमारे सेवा की कोई भावना नहीं है, मतलब सेवा की भावना है पर उनको कुछ भी जतलाने की जरूरत नहीं है और हम हमारे साथ में शामिल होकर रहे, ऐसी हमारी भावना है. शिविर में काफ़ी लोगों को जो नीडी हैं उनको जैसे व्हील चेयर है, मोबाइल चेयर है, अपने कैलिपर्स है और घोड़ी वगैरह सभी की सुविधा है. और एज पर उनकी स्ट्रक्चर की नीड के हिसाब से, उनके स्ट्रक्चर की नीड के हिसाब से ऑर्डर टू मेक भी हम ऑर्डर उनको घोड़ी वगैरह ली वगैरह बना के दे सकते हैं. भगवान महावीर सहायता समिति एक ऑर्गेनाइजेशन है, वो इनके लिए ही समर्पित है, दिव्यांग लोगों के लिए समर्पित है और इस बार हमको साथ में जुड़ा है. इसके लिए हम उनके खूब खूब आभारी हैं. और इसके ये कार्य के लिए हमारे बीजेएस के और ओसवाल समाज के भी सम्मिलित हुए हैं. उसके लिए हम सभी, आप सभी लोगों का भी खूब खूब आभारी हैं. और नीडी को ज़रूरत है, जैसे हम उनको हेल्प कर सकते हैं. बस यही भाईचारा की भावना है हमारी, और कोई नहीं. आप सभी ने सुना होगा, मानव सेवा प्रभु सेवा है. अगर मानव की हम सच्ची सेवा करें तो हमको प्रभु के दर्शन हो जाते हैं. यही हमारा उद्देश्य है. हमारे महावीर स्वामी ने कहा है, जियो और जीने दो, हम सब भाई हैं. तो इस सेवा के कार्य को करके हम लोगों की मुस्कान बनना चाहते हैं, उनके लिए खुशी के पल उनको देना चाहते हैं. यही हमारे कैंप करने का मुख्य उद्देश्य है. ये कैंप हमने काफ़ी जगह पे किया है. शाहीबाग में अभी हम पहली बार ये करने जा रहे हैं. इससे बहुत ही लोगों को फ़ायदा भी होगा, काफ़ी जगह इनका मोटिवेशन होगा. हमारे साथ समाज के और अहमदाबाद से सभी भामाशाह वगैरह साथ में जुड़ेंगे तो हम रेगुलर आगे से आगे और ये कैंप हम करते रहेंगे, जिससे कि सभी को वो एक समाज सेवा की अच्छी भावना जागृत होवे. विकलांग सहायता समिति का हेडक्वार्टर जयपुर में है. इसकी स्थापना 1975 में श्री DR मेहता साहब ने की थी. ये विकलांगों के सशक्तिकरण के लिए ये संस्था कार्य करती है. जो भी दिव्यांग लोग हैं उनको उनका सशक्तिकरण करने के लिए, उनको रिहेबिलिटेट करने के लिए, ये उनको गति प्रदान करने के लिए उपकरण उपलब्ध कराती है, जिसमें कि आर्टिफिशियल लिम्ब लगाया जाता है, ट्राइसिकल, व्हील चेयर, बगल घोड़ी जैसे उपकरण दे करके उनको रिहेबिलिटेट किया जाता है, जिससे वो अपनी खुद की आजीविका का उपार्जन कर सके और सम्मान बेर समाज में जीवन जी सके. इसका मुख्य आशय ये है. आज भगवान महावीर विकलांग सहायता समिति के देश में करीब 32 से भी ज़्यादा चैप्टर हैं और वो सभी कार्यरत है और उनकी मोबाइल वाहन भी रहती है, जिससे वो आसपास के गांवों में जाकर के विकलांगों का उपकरण उपलब्ध करा करके सशक्तिकरण करती है, उनको रिहेबिलिटेट करती है
उनके जीवन में खुशहाली लाती है। तो इस ऑब्जेक्ट से ये संस्था कार्य कर रही है, जिसको पूरे आज विश्व में सबसे बड़ी संस्था के रूप में उभर के आई है। विदेश में भी करीब 40 से भी ज़्यादा कंट्री में 100 से ज़्यादा कैंप करके इस संस्था ने लोगों को लाभान्वित किया है। भारत सरकार ने भी इसको रिकॉग्नाइज किया है और इसको ग्रांट प्रदान करते हैं। और अभी हाल ही में हमारे प्रधानमंत्री पराग्वे गए थे, वहाँ पर उन्होंने जो भारत से 12 सहायता पराग्वे को देने की उसमें से ये घोषणा की कि जयपुर फूड के कैंप वहाँ लगाएंगे। तो ये संस्था बहुत ही अपनी ख्याति प्राप्त है। जयपुर फूड के नाम से जयपुर को एक नई पहचान दी है। ગુજરાત રાજ્ય વોલીબોલ એસોસિએશનના ઉપક્રમે અમદાવાદમાં કાર્યક્રમ યોજાયો, જેમાં ગુજરાતમાં 72 જેટલા વોલીબોલ રમતવીરોને ચંદ્રક અને રોકડ પુરસ્કાર આપીને સન્માનિત કરવામાં આવ્યા છે અને છેલ્લા 3 વર્ષમાં 8થી વધારે અને 10 વર્ષમાં 22થી વધારે ચંદ્રક મેળવ્યા છે. વોલીબોલ ટીમના પ્રમોટરોને સન્માનિત કરવામાં આવ્યા છે. કોઈ સાહિત્યકારે એવું કહ્યું છે કે કલાકારોને જો દાદ ન મળે તો એ કલાકારની લાશ પણ સ્મશાનમાં લઈને દાદ માટે ઝંખતી હોય છે. એ જ રીતે પોતાનો પરસેવો પાડી જે રમતવીરોએ રાજ્યનું અને દેશનું નામ રોશન કર્યું છે, એવા ખેલાડીઓને પોંખીએ નહીં તો નિરાશા વ્યાપી જાય અને એમનો રમવાનો જુસ્સો ઘટી જાય. આ જ હેતુ અને ઉદ્દેશ્યને સાથે રાખી ગુજરાત રાજ્ય વોલીબોલ એસોસિએશનના પ્રમુખ એનજી પટેલ દ્વારા એક અનોખી પહેલ કરવામાં આવી હતી અને ગુજરાતના 72 જેટલા વોલીબોલ રમતવીરોને ચંદ્રક અને રોકડ પુરસ્કાર આપીને સન્માનિત કરવામાં આવ્યા છે. આ કાર્યક્રમમાં મુખ્ય અતિથિ તરીકે ગુજરાત રાજ્યના ગૃહ અને રમતગમત મંત્રી હર્ષ સંઘવી, બીસીસીઆઈ સેક્રેટરી જય શાહ, સિનિયર વાઇસ પ્રેસિડેન્ટ ઇન્ડિયન ઓલિમ્પિકના અજય પટેલ, ઝાયડસ કેડિલાના ચેરમેન પંકજ પટેલ પણ ઉત્સાહ વધારવા માટે પહોંચ્યા હતા. તમને જાણીને નવાઈ લાગશે કે ગુજરાતની એક જ એવી વોલીબોલ ટીમ છે કે જે અત્યાર સુધીમાં ઓલ ઇન્ડિયા ચેમ્પિયન બની હોય. ગુજરાત રાજ્ય વોલીબોલ એસોસિએશનના પ્રમુખ એનજી પટેલે વાત કરતા જણાવ્યું કે આપણા વોલીબોલ રમતવીરોએ અદ્ભુત પરફોર્મન્સ આપ્યું છે. 18 સુવર્ણ, રજત અને કાંસ્ય ચંદ્રક મેળવ્યા છે. 3 વર્ષમાં 8થી વધારે, 10 વર્ષમાં 22થી વધારે ચંદ્રક મેળવ્યા છે. સાથે જ બીજા એસોસિએશન પણ આગળ આવે અને રમતવીરોનું પ્રોત્સાહન વધે અને ગુજરાતનું નામ આગળ વધે તેવો વિચાર વ્યક્ત કર્યો હતો. રમતગમત ક્ષેત્ર માટે એક નવી ઓળખ બનતા થયા ગુજરાતી. એ વખત અલગ હતો ને આજનો વખત હવે અલગ થઈ ગયો છે. સમય બદલાય છે. જે કુસ્તી હોય કે પછી વોલીબોલ હોય કે પછી એથ્લેટિક્સ હોય, આ તમામ ક્ષેત્રોની અંદર જે રમતગમતમાં જે રાજ્યોની સામે આપણે રમી નહીં શકતા હતા, જ્યાં આપણે રમવું પાકવા પડતા હતા, એવી અનેક રમતોમાં આજે આપણા ગુજરાતના દીકરા દીકરીઓ ગોલ્ડ, સિલ્વર અને બ્રોન્ઝ મેડલ જીતીને આવે છે. અમૃતકાળમાં ભારત પ્રવેશી રહ્યું છે ત્યારે ભારત સ્પોર્ટ્સના માધ્યમથી વિશ્વની આગેવાની કરી રહ્યું છે. ભારતનું સ્પોર્ટ્સ સેક્ટર માત્ર ક્રિકેટ અને હોકી પૂરતું સીમિત નથી, પરંતુ હવે કબડ્ડી, સ્વિમિંગ, બોક્સિંગ, બેડમિન્ટન, વેઇટ લિફ્ટિંગ, શૂટિંગ, રનિંગ, જ્વેલિંગ થ્રો, કુસ્તી, જુડો, ચેસ, વોલીબોલ અને ફૂટબોલ જેવી અનેક રમતોના ખેલાડીઓને પૂરતું એક્સપોઝર આપી રહ્યું છે. આપણું ભારત જ્યારે આઝાદીના અમૃતકાળમાં પ્રવેશી રહ્યું છે ત્યારે ગુજરાત સરકારના માધ્યમથી ખેલ મહાકુંભ અને કેન્દ્ર સરકારના માધ્યમથી ખેલો ઇન્ડિયાના કારણે બધા જ પ્લેયરોમાં ખૂબ જ ઉર્જાનો સંચાર થઈ રહ્યો છે. આ સન્માન સમારોહમાં વોલીબોલની વિવિધ વિજેતા ટીમોને હર્ષ સંઘવી, જય શાહ, અજય પટેલ, આઈએસ શ્રી આરએસ નિનામા, શ્રી દેવેન્દ્રસિંહ સોલંકી, મિણીકાંત શર્મા અને ડોક્ટર અર્જુનસિંહ રાણા દ્વારા સન્માનિત કરાયા હતા. દરેક વિજેતા ટીમને રોકડ પુરસ્કાર સાથે ચંદ્રક આપીને સન્માનિત કરવામાં આવ્યા હતા. રમતવીરોનું જ્યારે સન્માન થતું હતું ત્યારે પરિવારજનો અને દર્શકોમાં એક અલગ જ રોમાંચ જોવા મળ્યો હતો. આ સાથે જ મંચસ્થ મહાનુભાવોનું દીપ ત્રિવેદી દ્વારા લિખિત આઈ એમ ગીતા, સાયકોલોજી ઓફ ભગવદ્ ગીતા એક્સપ્લેન લાઇક નેવર બિફોર પુસ્તક આપી સન્માનિત કરાયા હતા. તેમજ વોલીબોલ ટીમને જે પ્રમોટર સપોર્ટ કરી રહ્યા છે એ તમામને સેક્રેટરી શ્રી ડોક્ટર કમલેશભાઈ પટેલ દ્વારા મોમેન્ટો અને સાલ ઓઢાડીને સન્માનિત કરવામાં આવ્યા હતા.
અમદાવાદના વસ્ત્રાપુર તળાવ સામે આયુર્વેદ નિસંતાન ઉપચાર કેન્દ્રનું આજે ઉદ્ઘાટન કરવામાં આવ્યું છે. લાયન્સ ક્લબ ઓફ અમદાવાદ, જોધપુર હિલ લાયન્સ ક્લબ ઓફ અમદાવાદ, બ્રિલિયન્સ પરિવારના સહયોગ સાથે વંધ્યત્વ નિવારણ કેમ્પ રખાયો, જે તારીખ 27 ઓગસ્ટથી 10 સપ્ટેમ્બર સુધી ખુલ્લો રહેશે. આયુર્વેદ નિસંતાન ઉપચાર કેન્દ્રનું ઉદ્ઘાટન અમદાવાદના પૂર્વ મેયર મીનાક્ષીબેન પટેલના હસ્તે કરવામાં આવ્યું હતું. આ પ્રસંગે સામાજિક કાર્યકર રુઝાન ખંભાતા, મ્યુનિસિપલ કાઉન્સિલર, ડિસ્ટ્રિક્ટ ચેરપર્સન લાયન્સ આશાબેન બ્રહ્મભટ્ટ સહિતના મહાનુભાવો ઉપસ્થિત રહ્યા હતા અને આયુર્વેદ નિસંતાન ઉપચાર કેન્દ્રને ખુલ્લું મુકાયું હતું. અમદાવાદ ખાતે આયુર્વેદ નિસંતાન ઉપચાર કેન્દ્રની એક નવી શાખા શરૂ કરતા ખરેખર હું ખૂબ જ આનંદ અનુભવું છું. ઘણા વર્ષોની અમારા પરિવારની, અમારા આખા જે નિસંતાન ઉપચાર કેન્દ્રની ટીમ છે એ અને અમારી સાથે જોડાયેલા તમામ દર્દીઓની એક એવી ઈચ્છા હતી કે અમદાવાદની અંદર જો અમને આ સેવાઓ મળે તો અમે એનો ખૂબ જ સરળતાથી લાભ લઈ શકીએ. બહારગામ, ગુજરાત બહારથી આવનારા અથવા તો ઇન્ડિયા બહારથી આવનારા લોકો માટે એક સરળ પ્લેટફોર્મ મળી રહે અને વડીલોના આશીર્વાદથી, ઈશ્વરની કૃપાથી અને મારી સિસ્ટર ડૉક્ટર પ્રાર્થના મહેતા અને ડૉક્ટર યોગેશ મહેતાના અમૂલ્ય સહકારથી આજે હું અહીંયા ઊભી છું અને આ જગ્યાએ એક નવું પ્રારંભ કરી રહી છું. અમે સમાજના છેવાડાના બહેનો સુધી અને છેવાડાના ભાઈઓ સુધી પહોંચવા માગીએ છીએ. આજે આપણે જોઈ રહ્યા છીએ કે દેશની અંદર અને આપણા ગુજરાત રાજ્યની અંદર ઘણા એવા નિસંતાન દંપતીઓ છે કે જેઓ બાળકની ઈચ્છાએ એટલા બધા ગાંગા થઈ ગયા છે. પરંતુ હું માનું છું કે આવા ડૉક્ટરો જોડે જો આવશે તો એમના સચોટ ઉપચાર થશે. અને આજે આપણે જોઈ રહ્યા છીએ કે દેશના પ્રધાનમંત્રી પણ યોગ અને આયુર્વેદિકના માધ્યમ દ્વારા દેશ અને દુનિયાને સમજાવી રહ્યા છે કે તમારા ગમે તેવા રોગ હોય તો પણ તે આયુર્વેદિકના ઉપચારથી એને સમૂળતા એટલે કે ધડ મૂળથી એને મટાડી શકીએ છીએ. આજની તારીખમાં જે આપણી લાઇફસ્ટાઇલ ડિઝીઝો છે, જાત જાતની છે, એક ઢૂંઢો 10 મળશે એવી થઈ ગઈ છે. નવી નવી એવી આવે છે કે આપણને તો નામે નહીં ખબર હોય, પણ આપણને નામ નથી ખબર પણ એ લોકો પાસે ઉપચાર છે. પોઈન્ટ અત્યારે એ છે કે આપણું આયુર્વેદ એટલું સ્ટ્રોંગ છે કે વર્ષોથી આ બધી જ આપણને ક્લીનલીનેસ, ઇમ્યુનિટી કરી આપે છે. એટલે મારે બધાને ખાલી એટલી જ રિક્વેસ્ટ છે કે આપણે એવું ના સમજીએ કે ઓકે મેં પેલી એલોપેથી ખાધી અને મને તરત ઇલાજ થઈ ગયો. એ વાત સાચી છે, તમને તરત માથું દુખવાનું બંધ થશે, પણ એ માથું દુખવાનું તમારી પર્ટિક્યુલર જે નવ કે કંઈક છે એને એ મેસેજ મોકલશે ને બંધ થશે. પણ જે રીઝન છે તમારું માથું દુખવાનું એ ખાલી આયુર્વેદા ક્લિયર કરશે. ને મેં ઘણા ઉપચારો આયુર્વેદાને કર્યા છે અને મને ઘણા બેનિફિટ થયા છે. અને અનુભવની સાથે એમનો સ્વભાવ અને લોકો સાથે કેવી રીતના પેશન્ટને ટ્રીટમેન્ટ કરવામાં તેમને પેશન્ટના હૃદય સુધી પહોંચી જઈ અને પેશન્ટને એવું લાગે છે કે આ ફેમિલી મેમ્બર છે. એ રીતના એમનો એપ્રોચ છે અને એમનો બિલકુલ સ્વભાવ સરળ, માયાળુ એ છે. અને મને ચોક્કસ ખાતરી છે કે અત્યારે જે જામનગરથી પ્રેક્ટિસ કરતા પણ અત્યારે અમદાવાદમાં પગ મૂક્યો તો અમદાવાદની જનતાને, ગુજરાતની જનતાને બહુ જ મોટો લાભ મળશે આનાથી. વિસનગર કાંસા ખાતે આરોગ્ય મંત્રી ઋષિકેશ પટેલની ઉપસ્થિતિમાં ધી ફાર્મર્સ કોઓપરેટિવ ક્રેડિટ સોસાયટી લિમિટેડનો રજત જયંતિ મહોત્સવ તેમજ તેના નવીન મકાન અને શેફ ડિપોઝિટ વોલ્ટનું ઉદ્ઘાટન કરવામાં આવ્યું હતું. આ પ્રસંગે આરોગ્ય મંત્રી ઋષિકેશ પટેલે જણાવ્યું હતું કે સહકારી ક્ષેત્ર દેશના અર્થતંત્રની કરોડરજ્જુ છે. તેમણે જણાવ્યું હતું કે સહકાર એક સામાજિક વ્યવસ્થા છે જેનો હેતુ સમાજની દરેક વ્યક્તિને આર્થિક વિકાસ સાથે જોડવાનો છે. મંત્રીએ ઉમેર્યું હતું કે પ્રધાનમંત્રી શ્રી નરેન્દ્રભાઈ મોદી દ્વારા સહકારથી સમૃદ્ધિની પરિકલ્પના કરી સહકાર મંત્રાલયની સ્થાપના કરવામાં આવી હતી. આ ક્ષેત્ર સાથે જોડાયેલા લોકોના જીવનમાં હકારાત્મક પરિવર્તન લાવવા માટે તેમજ પ્રધાનમંત્રીનું સ્વપ્ન સાકાર કરવા માટે કેન્દ્રીય ગૃહમંત્રી અને દેશના પ્રથમ સહકાર મંત્રી અમિતભાઈ શાહના નેતૃત્વમાં મંત્રાલય કાર્ય કરી રહ્યું છે. આ પ્રસંગે ઋષિકેશ પટેલનું સ્વાગત સન્માન કરવામાં આવ્યું હતું. આ ઉપરાંત સહકારી ક્ષેત્રના અગ્રણીઓનું સન્માન કરવામાં આવ્યું હતું. આ પ્રસંગે તાલુકાના અધિકારીઓ, પદાધિકારીઓ, સહકારી અગ્રણીઓ તેમજ સહકારી ક્ષેત્ર સાથે જોડાયેલા પ્રબુદ્ધ નાગરિકો ઉપસ્થિત રહ્યા હતા.
રાજકોટમાં જન્માષ્ટમી દરમિયાન યોજાતા લોકમેળાની તૈયારી શરૂ કરી દેવામાં આવી છે. રાજકોટના લોકમેળાનું નામ આ વર્ષે રસરંગ રાખવામાં આવ્યું છે. અલગ અલગ રાઈડ અને મંડપ નાખવાની કામગીરી શરૂ કરવામાં આવી છે. અલગ અલગ નાની 48 રાઈડ અને મોટી 44 જેટલી રાઈડ લોકોના આકર્ષણનું કેન્દ્ર બની રહેશે. જન્માષ્ટમીના લોકમેળામાં અંદાજિત 5 દિવસ દરમિયાન 15 લાખ જેટલા લોકો લોકમેળાનો આનંદ માણવા આવશે. સઘન સુરક્ષા વ્યવસ્થાઓ વચ્ચે લોકમેળાનું આયોજન કરવામાં આવ્યું છે. તો જિલ્લા વહીવટી તંત્ર દ્વારા પણ લોકમેળાને લઈને તડામાર તૈયારીઓ શરૂ કરી દેવામાં આવી છે. આગામી 5 તારીખના રોજ મુખ્યમંત્રી ભૂપેન્દ્ર પટેલ દ્વારા લોકમેળાને ખુલ્લો મૂકવામાં આવશે. મોટી સંખ્યામાં લોકો આવતા હોવાથી ચુસ્ત સુરક્ષા વ્યવસ્થા પણ રહેશે. ઉચ્ચ અધિકારીઓ સહિત 1300 જેટલા પોલીસ કર્મીઓ ખડે પગે રહેશે. આ ઉપરાંત 18 જેટલા વોચ ટાવર પરથી શંકાસ્પદ પ્રવૃત્તિ પર નજર રાખવામાં આવશે. જન્માષ્ટમીને લઈને છે તે સમગ્ર ગુજરાતમાં છે હાલ તૈયારીઓ શરૂ કરી દેવામાં આવી છે. ત્યારે રાજકોટ ખાતે છે એ લોકમેળાનું આયોજન કરવામાં આવે છે અને જે લોકમેળાના આયોજનને લઈને છે તે હાલ તડામાર તૈયારીઓ શરૂ કરી દેવામાં આવી છે. ખાસ કરીને જો વાત કરવામાં આવે તો રાઇડ્સ બનાવવાની અને સાથે જ એ મંડપ બનાવવાની પણ કામગીરી શરૂ કરી દેવામાં આવી છે. અને ખાસ કરીને આગામી 5 તારીખથી લઈ અને 9 તારીખ સુધી છે તે લોકમેળાનું આયોજન કરવામાં આવ્યું છે. જેને લઈને છે તે રાજકોટના રેસકોર્સ ખાતે છે તે તડામાર તૈયારીઓ શરૂ કરવામાં આવી છે. અને વાત કરવામાં આવે તો નાની મોટી રાઇડ્સનું પણ આયોજન કરવામાં આવ્યું છે. જેમાં નાની રાઇડ્સો છે એ 44 જેટલી છે અને મોટી રાઇડ્સો છે તે 48 જેટલી રાઇડ્સોનું છે તે આયોજન કરવામાં આવ્યું છે. અને ખાસ કરીને જો વાત કરવામાં આવે તો 14થી વધારે છે તે ખાણીપીણીના સ્ટોરો બનાવવામાં આવશે. અને જે વાત કરવામાં આવે તો જે વહીવટી તંત્ર સાથે જ પોલીસ પ્રશાસન પણ જોડાશે અને અલગ અલગ જે આયોજન કરવામાં આવ્યું છે તેમાં મોટી સંખ્યામાં લોકો પણ ઉમટી પડશે. અને આ જે 5 દિવસીય લોકમેળાનું આયોજન કરવામાં આવ્યું છે તેમાં 15 લાખથી પણ વધારે છે એ લોકો જોડાશે તેવો એ અંદાજિત આંકડો હાલ નિશ્ચિત કરવામાં આવ્યો છે. અને ખાસ કરીને વાત કરવામાં આવે તો જે આ લોકમેળાનું છે એ તે સીએમ છે એ ભૂપેન્દ્ર પટેલના હસ્તે ખુલ્લો મૂકશે તેવું પણ લાગી રહ્યું છે. અને જે હાલ છે તે લોકમેળાને લઈને છે તે તડામાર તૈયારીઓ શરૂ કરવામાં આવી છે. રાઇડ્સ બનાવવાની હોય કે પછી મંડપ બનાવવાની તડામાર તૈયારીઓ શરૂ કરવામાં આવી છે. સાથે જ વહીવટી તંત્ર અને પોલીસ તંત્ર પણ નિશ્ચિત કાર્યવાહી કરશે. અને ખાસ કરી અને જે વાત કરવામાં આવે તો 18થી વધારે છે તે વોચ ટાવરો ઊભા કરવામાં આવ્યા છે અને 1300થી વધારે પોલીસ પ્રશાસન પણ આ જે લોકમેળામાં છે તે એ ચુસ્ત બંદોબસ્ત સાથે ગોઠવાશે. કેમેરામેન પ્રવીણ પરમાર સાથે વિપુલ પરમાર, ગુજરાત ન્યૂઝ, રાજકોટ. તો આ હતા અત્યાર સુધીના સમાચાર. વધુ સમાચાર માટે જોતા રહો ગુજરાત ન્યૂઝ, સત્યની સાથે. નમસ્કાર.